میرے پیغام کا جو عنوان ہے وہ ہے خوشحال مسیحی گھرانہ، ہیپی کرسچن ہوم۔ اور ہم پڑھیں گے زبور 127 اور اس کی پہلی آیت۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے، اور اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ یہ آیت یہ کہتی ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے۔ دوسرے لفظوں میں گھر کون بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے۔ گھر جو لفظ ہے اس کا مطلب فیملی ہے، گھرانہ، جہاں شوہر اور بیوی رہتے ہیں، اور اگر اضافی برکت مل گئی، بچے ساتھ ہیں، تو یہ گھرانہ ہے۔ لیکن ایک لفظ ہے مکان۔ مکان جو ہے کوئی بھی لوگ، چار لوگ مل کے کرائے پہ لے رہے ہیں، چار لڑکے، جیسے میں نے دیکھا دبئی میں بہت سے کنوارے لڑکے یا سنگل جو ہے ایک ہی گھر لے لیتے ہیں، وہ گھر نہیں ہے، وہ مکان ہے۔ گھر کا مطلب ہے جہاں ہسبینڈ وائف رہتے ہیں، اور اگر خدا نے برکت دی ہے بچوں کی تو بچے ساتھ ہیں، تو یہ فیملی ہے۔ اور اگر بچے نہیں ہیں، ہسبینڈ وائف ہے، وہ ایک فیملی ہے۔ تو گھر بنانے والے سے مراد ہے کہ ہسبینڈ وائف کو ملانے والا خدا ہے۔ کون ہے جی؟ بولیے۔ گھر کا مطلب ہے خاندان، فیملی۔ اور اس کا اصل بانی کون ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ جی رشتہ جنہیں کرایا وہ بانی ہے۔ جی نہیں، بانی کون ہے؟ پیدائش کی کتاب 2 باب اس کی 18ویں آیت، یہاں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے اس کی مانند اس کا ایک مددگار بناؤں گا۔ تو اصل میں کون ہوا پھر؟ گھر بنانے والا جس نے آدم کو بنایا، اور پھر کہا کہ اس کے لیے اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ پہلے آدم کو بنایا، پھر کہا اس کا اچھا نہیں ہے رہنا، اس کے ساتھ میں ایک اور بناؤں گا۔ آپ نے 127 کی پہلی آیت میں پڑھا، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے۔ بنانے والا کون ہے پھر؟ ہلو، کون ہے؟ خدا۔ خدا ہی انسان خدا ہے، اسے آدم کو بنایا اور پھر ہوا کو بنایا۔ 2 باب 22ویں 23ویں آیت۔ اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے ناری کہلائے گی کیونکہ نر سے نکالی گئی ہے۔ خدا لے کے آیا عورت کو جو اس نے آدم کے لیے بنائی، اور خدا نے نہیں کہا کہ یہ ناری کہلائے گی، یہ تیرے گوشت میں سے گوشت ہے، ہڈی میں سے ہڈی ہے۔ آدم کو خود احساس ہوا کہ یہ میرا گوشت ہے، میری ہڈی ہے، یہ مجھ سے نکلی ہے، یہ ناری کہلائے گی۔ خدا نے اسے ایک ساتھی دیا۔ تو گھر کس نے بنایا؟ ہسبینڈ وائف کس نے بنایا؟ جن کی شادی نہیں ہوئی پریشان نہ ہو، خدا آپ اپنے وقت پہ آپ کو جوڑے گا، ایک کرے گا۔ اہمیت ادھر نہ ٹرائیاں مارو، ٹھیک ہے؟ مل جائے گا، ساتھی ملے گا ضرور۔ تو خدا کو پتا ہے نا، اس نے آدم کے لیے خود ہی ڈھونڈ لی تھی۔ تو اب یہ پیدائش کی کتاب 2 باب کی 24ویں آیت، یہ تھوڑی سی آپ کو سخت لگے گی لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ 24ویں آیت لکھا، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اس میں 3 باتیں ہیں اس آیت میں۔ نمبر 1، مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا۔ دوسری بات، اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور تیسری، وہ ایک تن ہوں گے۔ خاندان خدا بناتا ہے اور انہیں جوڑتا ہے، اور اس واسطے خدا نے پیدائش کی کتاب میں کہہ دیا تھا کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا۔ ہمارے انڈین پاکستانی معاشرے میں بیوی چھوڑتی ہے ماں باپ کو، مرد نہیں چھوڑتے، لیکن بائبل کی تعلیم تو مرد چھوڑے گا۔ اب چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ سن لیجئے۔ خدا جو خاندان بناتا ہے اس لیے بناتا ہے تاکہ خاندان ٹوٹ جائے، وہ ماں باپ کو چھوڑ دے، زیادہ خاندان بن جائے، اس لیے۔ اب آپ سمجھیے اس کا مطلب کیا ہے۔ شیطان گھروں کو برباد کرتا ہے، گھروں کو توڑتا ہے، فیملیوں کو اجاڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ
خدا بناتا ہے تو توڑتا کون ہے؟ شیطان. خدا کے خلاف ہے ہمیشہ, وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے. اگر خدا ایک کام کرتا ہے تو شیطان اس کے خلاف کرتا ہے. خدا نے میاں بیوی کو جوڑا, توڑتا شیطان ہے. اب کیسے توڑتا ہے؟ شاید کسی کو چوٹ لگ جائے, کسی پاس بھی رشتے داروں لو کوئی بھی کچھ بات کر دے, یا خود آپس میں کوئی بات نکل آئے تو لڑائی جھگڑے, بہو ساس کا جھگڑا, نان بھاوت کا جھگڑا, اور ہسبینڈ وائف اپنا ان کا جھگڑا. لیکن یہ جھگڑے جو ہے اصل میں پیچھے جو ان کے وہ ہے جڑ ہے وہ شیطان ہے. کیوں شیطان؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان خدا کے خلاف ہے, اور خدا نے گھر بنایا, فیملی بنائی, شیطان توڑتا ہے. اچھا اب آپ کو میں نے کہا تھوڑی سی بات کڑوی لگے گی, ماں باپ کو چھوڑے گا. ماں باپ تو پریشان ہو گئے یہاں جو بیٹھے ہیں کہ یار میرا بیٹا جس کو میں نے پالا پوسا مجھے چھوڑ دے گا. چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مرد جو ہے اب جب اس کی شادی ہوگی اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کا مطلب ہے ان کی ہیڈشپ کو چھوڑ دے گا. سمجھنے کی کوشش کریں, ان کی ہیڈشپ چھوٹ جائے گی, ان کی سربراہی چھوٹ جائے گی. کیونکہ پاکستان کے قانون میں جب آپ شناختی کارڈ بنواتے ہیں, آئی ڈی کارڈ فارم پر کرتے ہیں, تو سربراہ کا نام کس کا لکھتے ہیں؟ دادا کا کہ اپنا؟ بولیے ہیری, آپ نے جب اپنا آئی ڈی کارڈ بنایا اپنی فیملی کے ساتھ تو سربراہ کا نام آپ نے اپنے والد صاحب کا لکھا تھا؟ اپنا لکھا تھا. اس کا مطلب پاکستان کے قانون میں بھی یہ بات ہے کہ جب شادی ہو جائے تو شادی جو کرتا ہے لڑکا وہ سربراہ ہے, اس کا باپ نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ ہیڈشپ ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری بات, چھوڑنے کا ایک اور مطلب میں بتاؤں, یہ لا تعلقی نہیں ہے, یہ ترک کر دینا نہیں ہے. چھوڑ دینے کا مطلب دستبرداری بھی نہیں ہے. چھوڑ دینے کا مطلب ہے ہیڈشپ ختم ہو جاتی ہے. سربراہ جو ہے نا وہ پھر دادا نہیں رہتا, باپ نہیں رہتا, وہ جس کی شادی ہوئی ہے وہ سربراہ گھرانے کا ہوتا ہے. اچھا اب آپ کہیں گے اگر جو لوگ کہتے ہیں خدا نے یہ کیوں کہا جی ماں باپ کو چھوڑے گا, تو آپ کے ذہن میں ایک دم آتا ہے 5واں حکم. 10 حکموں میں سے 5واں حکم کیا ہے؟ ماں باپ کی عزت کرنا. تو وہ خدا جو کہتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت کر, وہ کیوں کہے گا کہ چھوڑ دو؟ چھوڑنے کا مطلب ہے وہ خاندان میں علیحدہ ہو گیا. یہ نہیں کہ ان کی فکر نہیں کرنی, ان کی عزت نہیں کرنی. دیکھیے خروج 20 باب کی 12ویں آیت, وہاں لکھا ہے 5واں حکم, تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. 10 حکموں میں سے ایک 5واں حکم ایسا ہے جس حکم کے ساتھ وعدہ بھی ہے. اپنے ماں باپ کی عزت کر, تیری عمر دراز ہوگی. باقی حکموں کے ساتھ وعدے نہیں ہیں, اس کے ساتھ حکم بھی ہے عزت کا. لیکن ایک بات اور کہہ دوں, ماں باپ کی ہر بات بھی نہ مانے. اگر ماں باپ ایماندار نہیں ہے, اگر وہ جات یافتہ نہیں ہے, اور وہ خدا کے خلاف کوئی آپ کو بات کہتے ہیں, عزت کریں, بات مانیں, تابعداری کریں, حکم مانیں. لیکن اگر کوئی بات ماں باپ ایسی کہتے ہیں جو بائبل کی تعلیم کے اگینسٹ ہے, تو اول درجہ کس کو ملے گا؟ خدا کو یا ماں باپ کو؟ یسوع نے کہا جو آپ مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے وہ میرے لائق ہی نہیں. اب آپ سمجھ گئے ماں باپ کو چھوڑنے کا مطلب عزت کرنی ہے, اور کچھ اور باتیں بھی ہیں. حقارت بھی نہیں کرنی. ماں بڈھی ہو جائے تو میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے, اب مائی بیایا, میں نے خود سے یہ بات سنی ہے. اب بابا تو چپ کر, اپنے ہی باپ کو پڑھیے. دیکھیے مثال کی کتاب 23واں باب اس کی 22ویں آیت, اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا ہے شنوا ہو. اپنے باپ سے محبت کر, اس کو اس سے واقف ہو, اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان. یہ نصیحت ہے. اس کا مطلب جو ہے نا چھوڑ دے گا, اس کا مطلب ہے ان کو حقیر نہیں جاننا, ان کی عزت کرنی ہے, ان کا شنوا ہونا ہے, ان کی تابعداری کرنی ہے, ان کی عزت کرنی ہے. بس اس کا مطلب ہے سربراہی ختم ہو جاتی ہے, خاندان علیحدہ ہو جاتے ہیں. پاکستان میں نے دیکھا ہے زیادہ سے زیادہ 10 سال کٹھے رہ لیں گے, ہونا وکھرا ہی ہے. بہانا کچھ بھی بن جائے جی, بہت ساس کی لڑائی ہو گئی, نند نہیں ٹکن دیتے جی, دیور نہیں ٹکن, کچھ بھی حالات کچھ بھی ہو, علیحدہ ہو کے رہتے ہیں. کیونکہ خداوند کا پلان یہی ہے کہ وہ علیحدہ خاندان ہو. تو اچھا اب کوئی یہ سوچے کہ ماں باپ کو چھوڑنے کا مطلب ان کی مدد نہیں کرنی. روپے پیسے میں میرا بیٹا تو بہت کرتا ہے, اس کا ایک علیحدہ خاندان ہے. ہلو, میرے بیٹے کا اپنا علیحدہ خاندان ہے. میں اس کے خاندان کا سربراہ نہیں, میرا بیٹا سربراہ ہے اپنے خاندان کا, اور وہ ہمیں
हमें भी हमारी जितनी मुमकिन हो मदद करता है। देखिए जरा मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब 11वीं से 13वीं आयत, आपको इस पैगाम का जो मकसद है आप समझ आ जाएगा मैं क्यों ये पैगाम दे रहा हूं, ताकि खानदानों में मजबूती आए। लिखा है, लेकिन तुम कहते हो अगर कोई बाप या मां से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता है वो कुर्बान यानी खुदा की नजर हो चुकी, तो तुम उसे फिर बाप या मां की कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातिल कर देते हो। इसका मतलब है, ये आयत कहती है अगर तुम अपने मां बाप की मदद नहीं करते, ठीक है, ये नहीं कि जब शादी हुई बेटी की या बहन की सारे भाई इकट्ठे हो जाते थे और पैसे जमा करके तो शादी कर देते हैं, जेज तैयार कर देते, ये क्या बात हुई? शादी जब होगी बेटी की तब इकट्ठे हो जाएंगे। माँ बाप की इज्जत भी करनी है, माँ बाप की मदद भी करनी है, उनको तनहा भी नहीं छोड़ना, उनका सहारा बनना है, उनका जहां तक मुमकिन हो। या लिखा कि ऐसा ना हो कि मैंने जो तुझे देना था वो तो खुदा की नजर कर दिया। लिखा है ऐसा करके तुम खुदा के कलाम को बातिल करते हो। तो हस्बैंड वाइफ खानदान में पैदा है, लेकिन जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, बढ़ गई है, बढ़ गई है ना। पहले माँ बाप पालते सन, हम तुसी माँ बाप को पालना है, लेकिन उनका खानदान अलग है, बेशक इकट्ठे भी रहते हो, उनको भी पालना है। अच्छा, अब इस आयत में दो बातें, तीन बातें मैंने बताई थी। पहली बात क्या बताई थी? मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, मतलब समझ आ गया? आगे समझ के नहीं आएगी प्लीज बताइए आगे। दूसरी बात, बीवी से मिला रहेगा, बीवी से मिला रहेगा। इसका क्या मतलब है? जैसे हम खुदा से मिल जाते हैं, जैसे खुदा से मिले रहते हैं, जैसे खुदा से चिपके रहते हैं, मतलब इसका मतलब है जुदा ना होना। पाकिस्तान और इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के जो गरीब मुल्क है, यहाँ पर दस्तूर है कि शादी के बाद लड़का जो है वो बाहर के मुल्क चले जाते हैं, दुबई चला गया, बहरीन चला गया, और बीवी पीछे साल बाद आ गए और एक महीना रह के चले गए। तो ये खुदा का प्लान नहीं है। ये वाला खुदा का मतलब है, खुदा का जो प्लान है बीवी और खामद इकट्ठे रहे। लिखा ना नहीं छोड़ेगा उसे, इसका मतलब जुदा नहीं होगा, इसका मतलब कुर्बत होगी, इसका मतलब है कि वो अपने फैसले दोनों मिलकर इकट्ठे करेंगे। बीवी और खामद दोनों मुश्तरका मकसद के लिए जिंदगी बसर करेंगे। और खुदा का जो प्लान है इकट्ठे रहने का मतलब है कि तलाक ना हो। जी, कई लोगों की तलाक तो नहीं होती, लेकिन वो घर में भी ऐसे रहते हैं जैसे तलाक हो गई है। हाँ, मैंने देखा है शायद आपको भी पता हो, एक कपल मैं जानता हूं, वो एक ही घर में रहते थे और एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से बोलचाल नहीं थी उनकी, दोनों की डेथ हो गई है। तो ये भी तलाक थी। तो खुदा को तलाक से, अलैदगी से, सेपरेशन से नफरत है, और खुदा चाहता है हस्बैंड वाइफ ऐसे रहे, एक मुट्ठी। किस लिए, क्यों चाहता है? जी मुझे जवाब दे। क्योंकि बनाया उसने। घर किसने बनाया? मियां बीवी किसने बनाया? इसलिए वो चाहता है जिसने बनाया उसकी बात माने। और मिलाकी की किताब पढ़िए था, मिलाकी की किताब 2 बाब 16वीं आयत, क्या लिखा है? क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूं, और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। तलाक से भी नफरत है खुदा को, बेजार है खुदा, और जो बीवी से नफरत करता है। मैं एक बारात पे गया हरवाल में, और बारात से जब वापस आ रहे, दुल्हन लेके आए, मेरा कजन था जिसकी शादी थी, तो हमारे एक बुजुर्ग थे, वो उस लड़के को एक तरफ ले जाके कहते कि जरा खिंच के रखना, पहले दिन तो ही जरा खिंच के रखना, खिंच के रखना। वो मेरे गल की थी, नहीं की बात कर रहा हूं, नहीं कहते भाजी वो मेरे चाचा फजल ऐसा कह रहे हैं, मैं तो उन्होंने गल ना मनी, मेरी मनी, ठीक है, वो गलत कहते हैं। तो ये इस ऐसे हालात हैं जो दूर ले जाते हैं हस्बैंड वाइफ को, क्योंकि खुदाओं को तलाक से भी नफरत है, और उससे भी जो बीवी में जुल्म करता है, जुल्म करता है। और आगे लिखे रब्बुल फाज फरमाता है इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो, बेवफाई ना करो, क्योंकि खुदाओं ने जोड़ा है।
अच्छा, 3 बातें मैंने कहा था इस आयत में है। नंबर 1 बीवी को छोड़ेगा, नंबर 2 मिले रहेंगे, नंबर 3 एक तन होंगे, एक तन। और ये मैंने पढ़ के बताया था, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। एक तन का क्या मतलब है? एक तन, एक बदन। ठीक है, ये खुदा ने जो जिनसी जरूरत दी है, सेक्स, वो भी है बात, लेकिन मैं जो बात करूंगा ऐसे एक जैसे बाप और बेटा, रुतबस 3 लेकिन एक। बात समझ आ गई? बाप और बेटा 3 शख्सियात हैं लेकिन एक है। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ 2 हैं लेकिन एक है, एक यूनिट है, एक रकाई है, उनका एक मुश्तरका मकसद है और दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। आइए पढ़ते हैं पहला पत्रस 3 बाब और उसकी 7वीं आयत। जिनको कलाम का मजा आ रहा है, जिनको बरकत मिल रही है, जो सीख रहे हैं, अपना हाथ खड़ा करें। थैंक यू, कलाम का बरकत। तो ऐशोरो, पहला पत्रस 3 बाब 7वीं आयत, ऐशोरो तुम भी अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो। भावे औरत जितनी भी मोटी पहलवान हो ना, नाजुक ज़र्फ है, द्रास का घोल, लंबी चौड़ी मोटी, भाई जी है नाजुक। बाइबल कहती है औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर। ऐ शोहरों तुम भी अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो। कहते हैं कम माड़ा यार, इज्जत नहीं होनी मेरे को। बीवी इज्जत कहती, खामन क्यों नहीं कर सकता? बाइबल कहती करो। और यूं समझो, जिसमें जोर देना चाहता हूं, और यूं समझो हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, दोनों ही इकट्ठे। और आगे सुनिए, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। इसका मतलब कई लोग कहते हैं बड़ी दुआओं की थी, दुआओं का जवाब ही नहीं मिलता। वजह क्या है? ये आयत देख लें। अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई है, झगड़ा है, जुल्म है, एक दूसरे का इज्जत नहीं करते, प्यार नहीं करते, तो फिर दुआ कैसे सुनी जाएगी? लिखा है ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। कहते बड़ी दुआएं कराई जी, पास्टर नूर को भी गए सा, वो पास्टर परवेज को भी गए, पास्टर शहजाद को भी गए, फलां पास्टर से भी दुआ कराई, पास्टर आसिफ भी दुआ कराई, फायदा ही कुछ नहीं होता। तो भाई जान तो वजह क्या है? हस्बैंड वाइफ की ना चाहती, आपस में मेल जोल नहीं, एक घर में रहते हैं जैसे गैर है और एक दूसरे की इज्जत नहीं, एक दूसरे का प्यार नहीं है, तो फिर खुदा दुआ नहीं सुनता, नहीं सुनता, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। ओके, अब दोनों जो है क्यों एक तन है, कैसे एक तन है? ताकि जो औलाद पैदा होती है वो उनके लिए नमूना बने और उनके लिए मिसाल बने और उनकी तरबियत करे। उनको संडे स्कूल भेजें, बच्चों के लिए नमूना बने, ये जिम्मेदारी है। अब एक तन रहने का मतलब ये है, अगर वो आपस में इत्तेफाक नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बच्चों में क्या असर होगा? क्या होगा? मुझे पता है, मैंने देखा है। अगर एक खाम जो है वो मार करने वाला है, तो उसका बेटा जो है वो सीख रहा है, वो बड़ा होकर वो भी ऐसे करेगा। और एक बीवी अगर ऐसा करती है, उसकी जिंदगी अच्छी नहीं है, खानदान में वो एक तन नहीं है, तो बेटी सीख रही है, बेटी सीख रही है मां से, और वो जरूर अपनी मां की तकलीफ करेगी। इंसान 22 आए, दोनों मिलके अपने बच्चों की तरबियत करें। लड़के की यानी बच्चों की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। अपने बच्चों की तरबियत दोनों मिलके ऐसे करें, इतनी अच्छी तरबियत करेंगे बूढ़े होकर भी उस तालीम से ना मुड़े। मैं फख्र के लिए नहीं कह रहा, खुदाओं के जलाल के लिए कह रहा हूं, ताकि खुदाओं को इज्जत मिले। हमने अपने बच्चों की तरबियत दोनों ने मिलके, शायद आपने ज्यादा की होगी, लेकिन हमने दोनों ने मिलके अच्छी की है तरबियत अपने बच्चों की। और खुदा का शुक्र है कि आप भी जानते हैं मिसाली। मैं चाहता हूँ आप सब दलेरी से कह सके मैंने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी की है। तब होगी अगर आप खुद नमूना बनेंगे। इंसान 29वां बाब उसकी 17 आए, या लिखा अपने बेटे की तरबियत कर, वो आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। अपने बच्चों की अगर अच्छी तरबियत करेंगे, उनको सिखाएंगे, आप खुश रहेंगे। लोग पूछते हैं आपकी एज कितनी है, मुझे कई दफा, तो जब मैं बताता हूँ कहता है अच्छा आप लगते नहीं है, तो मैं कहता हूँ पता किस बात से जवान है? क्यों जवान है? क्योंकि हमारे बच्चे खुदा में बच्चे जवान रखते हैं। अगर बच्चे आपके बिगड़ गए, आपकी औलाद बिगड़ गई, आपने अच्छी तरह तरबियत नहीं की, आप बूढ़े होते जाएंगे।
परेशानियों में, मुंडा ही नहीं टेकता, इन्हें तो मेरा नक कटा देता है, ऐसी बातें कर करके आप अपने आप को मारते चले जाएंगे, उम्र आपकी कम होती जाएगी। औलाद आपको शाद करेगी इस आयत के मुताबिक। आपको बाइबल में से मिसाल आई यार, एक माँ जो अपने बच्चे की तरबियत करती है, उसका नाम लिखा है इमाल की किताब में, खतों में है, तुमोथियुस की माँ यूनिके, और वहां नानी का नाम भी लिखा है लोइस। तुमोथियुस के बारे में लिखा, उसकी माँ यूनिके और दादी नानी लोइस, वो उन्होंने तरबियत की थी तुमोथियुस की, जो पौलुस का हम खिदमत था। काश के ऐसी नानियां दादियां हों जो माँ बाप के साथ मिलकर उनकी अच्छी तरबियत करें। बाइबल में उनका नाम आ गया, हिस्ट्री में आपका नाम आ जाए। ओके, फिर हन्ना और अल्काना, सैमुअल, फिर यूसुफ और मरियम, क्या तरबियत की है। वो एक अलग बात है कि खुदावंद यीशु मसीह तो आम इंसान, बल्कि इंसान बन के आया था, वो कामिल खुदा था, लेकिन एक माँ बाप खुदा ने दिए थे उनकी तरबियत के लिए, और उन्होंने कैसी अच्छी खूबसूरत उनकी वो की थी। फिर एक तन, अच्छा मैं किस बात को भी बयान कर रहा हूं, एक तन, कौन सी बात कर रहा हूं, जरा बोलिए कितनी बात, कौन सी बात, ये तीसरी बात है। पहली बात कौन सी थी, माँ बाप को छोड़ेगा, नंबर 2 बीवी से विदा रहेगा, नंबर 3 एक तन हो गए। एक तन कैसे, खिदमत में एक, किसकी मिसाल बाइबल में से दो, परसिकला और अक्विला, खिदमत में एक, दोनों बराबर के शरीक, पौलुस के हम खिदमत थे। रोमियो 16 तीसरी आए, परसिका और अक्विला से मेरा सलाम कहो, वो मसीह यीशु में मेरे हम खिदमत है। बाइबल में परसिका और अक्विला का नाम आया है जो पौलुस के हम खिदमत थे। किस लिए, ये दोनों ही थे मिलके खिदमत में एक हो जाए। ये नहीं कि खामद कहता है कि मैंने चर्च में गायकी देनी है, बीवी कहती नहीं बच्चों ने बड़े खर्चे ने, बीवी कहती मैंने खुदावंद के घर में गायकी भी देनी है, हदिया भी देना है, शुक्रगुजारी भी देनी है, ऑफरिंग भी देनी है। तो खामद कहता है कि यार बच्चों की फीस दवांगे, खुदावंद दवा अव्वल दर्जा खुदा, दोनों बाहम मशवरे से खुदा का हिस्सा दें खिदमत में। और मैं इकबाल भाई आपको सराहना चाहता हूं, क्रिसमस के मौके पे इनका पूरा खानदान, तकरीबन सारे खानदान ने मिलकर इस चर्च की डेकोरेशन की। तो कलीसियाई कामों में खानदान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके। अब इन्होंने मिसाल कायम की, अपने बच्चों को भी ले आए। बात यह है पूरा खानदान एक यूनिट बन के ऐसा तब करेंगे जब माँ बाप खिदमत में एक होंगे। लेकिन एका कोई और भी आपको बाइबल में याद आ गया, नेगेटिव एका याद आया, एक और भी एका कर लिया, बड़ी यूनिटी की क्या बात है मियां बीवी में। खुदा के काम में तो एक हो जाए, लेकिन खुदा के खिलाफ एका ना करें। इमाल की किताब 5वीं बाब में कहानी है, हननिया नाम और सफीरा, बड़ी मोहब्बत है उनमें गई, बड़ा एका है, बड़ी यूनिटी है। खुदा को ये पसंद नहीं है, खुदा के खिलाफ किया उन्होंने, रूह कुदस के खिलाफ किया। दोनों ने पहले मशवरा किया कि हम खुदा को अपनी जायदाद बेच के ये अमाउंट खुदा के घर में ला के देंगे। बाद में शैतान ने फूंक मारी, शायद पहले बीवी के कान में मारी हो, मुझे नहीं पता, या पहले खामद के घर में कान में फूंक मारी और कहा कि यार छोड़ो, थोड़े खर्चे ने, गड्डी लैनी है, घर लेना है, किराया देना है, किस्ता देनी है, ठीक है, और बड़े खर्चे ने, पता नहीं क्या कहा। दोनों ने एका कर लिया, अपने किए गए अहद को पहले उन्होंने मुश्तरका बांधा, बाद में तोड़ दिया। और जब तोड़ा, सुनिए क्या हाल हुआ। इमाल 5वां बाब 9वीं आयत, और मेरे पास अभी टाइम है, मैं अपने पैगाम को जल्दी खत्म कर दूंगा। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आसमाने के लिए एका किया। हस्बैंड वाइफ ने एका कर लिया था, यूनिटी थी, इत्तेहाद था, एक तन थे, लेकिन किस काम के लिए, खुदा के खिलाफ। खुदा के खिलाफ एका ना करें, खुदा के कामों में एका करें। देख तेरे शोहर के दफन करने वाले दरवाजे में खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और आगे लिखा है उसी दम वो गिरी और मर गए और उन्होंने दफना दिया। जब आप खुदा के खिलाफ एका करेंगे, ऐसी यूनिटी खुदा को पसंद नहीं है। खुदा के लिए यूनिटी करें, खुदा के लिए इत्तेहाद करें। अच्छा, अब मैं अपने पैगाम का जरा रुख चेंज करने लगा हूं। जी घर कौन बनाता है? आयत क्या थी? ज़बूर 127 की पहली आयत, अगर खुदा भी घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से। लेकिन
ایک بات مشہور ہے، کہتے ہیں رشتے آسمان پہ طے ہوتے ہیں، ہے نا بات مشہور. اب میں بتاؤں گا کہ جیون ساتھی کی تلاش کیسے کرنی ہے. پلیز جو باہر ہیں کھڑے وہ آگے آ جائیں اور باتیں نہ کریں. جو باہر کھڑے ہیں آگے آ جائیں اور کلام سنیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ کلام نہیں سن رہے. سنیے غور سے. جیون ساتھی کا چناؤ کیسے کرنا ہے؟ اگر ارینج میرج ہے تو والدین انتظام کرتے ہیں، تو اگر والدین کرتے ہیں تو ان کو کیسے تلاش کرنا ہے، کیسے اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے کیسا کو رشتہ چاہیے، کیسے کریں گے. مثال کی میرے پاس ایک مثال ہے. ابراہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، اسحاق کی. ہلو، کس کس کو یاد آ گیا؟ ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کی شادی کرنی تھی. اس نے ایک ایماندار شخص الیعزر اس کو چنا اور کہا کہ میرے بیٹے کے لیے میرے ناطے داروں میں سے، کنانیوں میں سے نہیں، غیر قوم میں سے نہیں، میرے اپنے لوگوں میں سے تو بیٹی کا چناؤ کر کے لے گیا. اور الیعزر چلا گیا اور الیعزر نے جا کر ابراہم کی مرضی کے مطابق جیسے کہا تھا کہ میری قوم میں سے، میرے لوگوں میں سے، تو تاکید کی تھی اور اس نے چن لیا. آپ سے کہنا چاہتا ہوں رشتہ ڈھونڈنا ہے تو خدا کے لوگوں سے کہیں جو دعا کو ہو، دعا کرنے والے ہوں. اور الیعزر نے کیا کیا؟ الیعزر کو جب خدا ابراہم نے ڈیوٹی دی کہ اچھا سا رشتہ ڈھونڈنا ہے، وہ کیا؟ اس نے دعا کی. دیکھیے ذرا پیدائش 24 باب 3 آیت اور 4 آیت. میں تم سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا. یہ یاد رکھیں کہ ناہموار جوا نہیں ہونا چاہیے. آگے لکھا ہے باقی تم میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لے کے آ. اس کا مطلب ہے کہ ناہموار جوا نہ ہو. جو پاکستان کی ہمارے جو مسیح لوگ ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ غیر مسیحوں میں شادی کر لیتے ہیں، عموماً لڑکیاں، جو کہ نہایت خطرناک ہے. بائبل اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ مخلوق شادیاں خدا کا پلان نہیں ہے. ابراہم نے کہا میرے ناطے داروں کے علاوہ کسی اور قوم سے نہیں. آپ سے کہنا چاہتا ہوں کسی اور قوم سے نہیں. پاسٹر سے مشورہ کریں، پاسٹر سے دعا کروائیں، اچھے لوگوں کو رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کریں اور ایسا بندہ ڈھونڈے جو دعا کر کے سارا کام کرے. الیعزر نے دعا کی تھی. دیکھیے ذرا پیدائش 24 باب اور 12 آیت لکھا ہے اور کہا اے میرے خداوند. یہ رشتہ لبن والا بچولا دعا کر رہے ہیں، بچولا دعا کر رہے ہیں. ابراہم نے بھی کی ہوگی. کہتا ہے اور کہا اے میرے خداوند، میرے آقا ابراہم کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہم پر کرم فرما. رشتہ ڈھونڈنے والا بھی دعا کر رہا ہے ایمانداروں کے ساتھ تعلق رکھے، غیر ہموار جوئے میں نہ جتے. پھر خدا نے اس کی دعا سن لی اور میں آگے جا رہا ہوں. اگر ماں باپ رشتہ نہ ڈھونڈے، کسی کو نہ کہ ارینج میرج نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرنے والی، یہ بائبل میں غلط نہیں ہے، بائبل میں یہ خلاف نہیں ہے. لیکن میں ذرا واپس پیچھے جاؤں گا. الیعزر جب گیا لاون کے گھر، اس نے بات کی ربکا کے لیے کہ ابراہم کے بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے، تو بات طے ہو گئی. ماں باپ نے طے کر لی، بیٹوں نے بھی طے کر لی. پھر کہنے لگے ذرا بیٹی سے تو پوچھ لو، بیٹی سے تو پوچھ لو. آپ سے کہنا چاہتا ہوں بچے کی صلاح لینا کرو، سیانے نے بچے اڈے بھی بچے نہیں ہیں. آج کل کے بچے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں سے ضرور مشورہ کریں. میں یہ چھوٹی سی آیت میں سوچا تھا آگے چلے لیکن جا رہا ہوں. میں پیدائش 24 باب 58 آیت 24-58 نہیں، اس سے پیچھے وہی والی لکھا. تب انہوں نے ربکا کو بلا کر اس سے پوچھا کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا جاؤں گی. ماں باپ کا کام ہے اپنی بیٹی کو، اپنے پتر کو پوچھو بھائی اسی طرح رشتہ فلاں جگہ کر لیں گے، تیرے منظور ہے؟ وہ تحقیق کرے، پتہ کرے، دعا کرے، خداوند کے لوگوں سے مشورہ کرے، خود دعا کو ہو. اور وہ اگر انکار کر دے تو ماں باپ آرام سے کہہ دیں ٹھیک پتر کوئی اور نہ بلا، ٹھیک ہے بیٹی کوئی اور نہ بلا. انہوں نے پوچھا. یہ بائبل کی ایگزامپل ہے. اور اگر لڑکی لڑکوں نے خود ڈھونڈنا ہو تو پھر کیا خیال ہے؟ ہلو
अगर लड़के ने खुद साथी ढूंढना हो, मैंने आपसे कहा कि ये बाइबल में इसकी इजाजत है, दुआ से करें, खुदा की मर्जी पूछे, निजात याफ्ता में अपनों में ढूंढे। कलाम पढ़ने वाला हो या पढ़ने वाली हो, खुदा से प्यार करने वाले हो, दुआ दो। दूसरी बात ये, अगर खुद ढूंढना हो तो हर एक को बंदा 100% सही नहीं मिलता। ना लड़की 100% परफेक्ट, ना लड़का परफेक्ट। परफेक्ट ना ढूंढे, कामिल ना ढूंढे कि 100% परफेक्ट हो। ये ढूंढे कि खुदावंद से प्यार करने वाला है, खुदावंद से मोहब्बत करने वाला है, दुआ में जिंदगी बसर करने वाला है, और हम आसमान पे भी इकट्ठे ही जाएंगे। ऐसा रिश्ता ढूंढे जो सोचेंगे यार इधर भी इकट्ठे रहना है, आसमान पे भी इकट्ठे रहना है। ताकि मुल्क ना बाजुए में ना जुटे। और शादी के बाद अब मैं आखिर में आ रहा हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं। शादी हो गई, जो कुमारिया ना गल कर रहे सुना कि खुदावंद की मर्जी लो, चलो जी हो गई। एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल करें, और ये काम जो मुश्किल है इससे हारे मोहब्बत करें। मुझे पता है कि आप अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हैं, तो अगर कह दो कि अर्ज है आई लव यू, हर्ज क्या है, सारे मोहब्बत करें। बीवी भी कह दे तो कोई अर्ज नहीं, कहे क्या बहुत अच्छे हैं, आप बड़े हैंडसम हैं, आई लव यू, इस हारे मोहब्बत करें, सराहें, एप्रिशिएट करें, सॉरी कहना सीखे, आई एम सॉरी, दोनों सीखे। गलती हो जाए दोनों सॉरी कहना सीखे, और थैंक यू कहना कभी ना भूलें। मैं हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूं, शुक्रिया अदा करें, एप्रिशिएट करें। और अगर आखिरी बात, अगर किसी वजह से रिश्ता हो गया जी, एक गैर निजात याफ्ता, एक गैर निजात याफ्ता, किसी वजह से हो गया, बीवी निजात याफ्ता और खामन खुदावंद से दूर, या खामन निजात याफ्ता और बीवी खुदा से दूर, फिर क्या करें? फिर बदलने की कोशिश करें। अगर एक निजात याफ्ता अपने चाल चलन से, अपने किरदार से, अपनी अच्छी जिंदगी से बदलने की कोशिश करे, और वो मैं आयत पढ़ूंगा इसके लिए, पहला करंथियों 7वां बाब और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि ऐ औरत, तुझे क्या खबर कि तू शायद अपने शोहर को बचा ले, और उस ऐ मर्द, तुझको क्या खबर है कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। इसका मतलब है अगर बीवी ठीक नहीं है, शोहर अपने किरदार से, अपनी दुआ से, अपने इखलाक से, अपनी अच्छी जिंदगी से बीवी को चेंज कर सकता है। और अगर बीवी ठीक है और खामन नहीं है तो बीवी कर सकती है। लिहाजा दोनों को याद रखना चाहिए, अगर बीवी ठीक नहीं, खामन दुआ में भी ठहरे, अपनी शख्सी जिंदगी से साबित करे कि वो हमने कैसे चेंज करना है। और एक आखिरी बात, जरा आखिरी बात सुनने के लिए अपने हाथ ऊंचे करें, दोनों ऊंची बात, दोनों ऊंचे, जरा जोरदार तालियां बजा दें। और साथ ही बोले खुदावंद यीशु मसीह की, बहुत सारे यीशु मसीह की। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, कलीसिया की यीशु के साथ मंगनी हुई है, और खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, दूल्हा आ रहा है दुल्हन को लेने के लिए। हम कलीसिया जो दुल्हन है तैयार रहे, किसी वक्त भी बारात आ जाएगी, यीशु मसीह दुल्हन को ले जाएगा, तैयार रहे। और एक और बात, अगर किसी की मंगनी हो गई हो, अपने आप को ठीक रखे ताकि मंगनी छूट ना जाए। आपकी मंगनी हो गई है कलीसिया की, किसके साथ? यीशु के साथ। उधर उधर तलाक नहीं होनी, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ना हो जाए। अपने आप को खुदावंद के साथ अटैच रखें, यीशु मसीह चलता है। खुदावंद आपको बरकत दे।